Hello and good morning, dear students. In this lecture, we are going to study next point of our chapter number 4, which is plane diffraction grating. First of all, we are going to study definition of grating. What is mean by diffraction grating? So, diffraction grating. Uh, in previous lecture, we have studied what is mean by slit. Okay, and how to get diffraction pattern from a single slit. So slit having slit width of this order of wavelength of light. Now definition of plane diffraction grating is that we have very large number of equidistance, means those slits are separated from same distance from each other, and the number is very large. That number may be around 10,000, 15,000, etc. So when we have very large number of slits, okay, and if those slits are situated parallel to each other, okay, then such arrangement is known as plane diffraction grating. Okay, so that is the definition of diffraction grating. So I will tell you definition one more time. When we have uh, very large number of parallel slit, okay, which have which are equidistant from each other, okay, such arrangement is known as plane diffraction grating. So there are two type of diffraction grating. One is transmission grating, another one is reflection grating. So transmission grating is formed, so we get diffraction pattern from transmission of light. So we have transparent surface and we are making rulings, okay, by using diamond cutter on that. Suppose we have that transparent material as a glass, so we are making ruling by using diamond cutter, okay, and such ruling act as a opaque surface to light, and such surface act as a grating or slits, okay. So such arrangement is known as transmission grating. And when we have polished metal surface, and when we allowed light to fall on that polished metal surface where lines are drawn, okay, equidistance lines are drawn, then diffraction pattern is observed by reflection. So such grating is known as reflection grating. Okay, so these are the two major type. Now here we have, I am drawn diagram of transmission grating. Suppose this is the grating. Here I have shown three grating elements. This one is 1 2 3, so this one is S1, okay, this one is S2, and this one is S3. Suppose grating element, each grating have size of a, small a, and distance between two adjacent, we can say slits, center to center distance is b. So grating element e is defined as sorry, a plus b. Okay, so a plus b is the grating element where a is size of each grating, which is of the order of wavelength, and b is the distance between two adjacent gratings, center to center distance. Now if we allowed parallel light or parallel wavefront of light to fall on this surface, okay, of this grating, then this is the a point where direct light is falling, and we have taken b point. This is the lens used to converge those lens at point b. Now at point b, हा जो पॉइंट बी आहे, इथं ह्या सगळ्या स्लिट पासून जो लाईट रे येत आहेत, पहिल्या स्लिट पासून हा लाईट रे आलेला आहे, दुसऱ्यापासून हा आलेला आहे, तिसऱ्यापासून हा आलेला आहे. सो हिअर आय हॅव शोन लाईक दिस. सो थीटा इज द अँगल. मग थीटा हा जो अँगल आहे, ह्या अँगल मधून बी या पॉइंटला आलेले सगळे जे ग्रेटिंग आहेत त्या अँगल पासून लाईट येईल, ओके, बी या पॉइंटला. नाव डिस्टर्बन्स डी वाय, इथं जो लाईट येणार आहे त्याचा डिस्टर्बन्स, त्याच्यासाठी इक्वेशन कसं लिहिता येईल आपल्याला, डी वाय इज इक्वल टू ए झिरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन 2 पाय स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी मायनस आर अपॉन लॅमडा, वेर 2 पाय अपॉन टी इज ओमेगा angular frequency and 2 pi upon lambda is k wave vector. Okay, small t is the time, r is the distance, this distance. Now here alpha is 1 half ka sin theta, हे आपण याच्या आधीच्या सेक्शन मध्ये पाहिलं होतं. पण k इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा टाकला तर अल्फा इज इक्वल टू होईल तुमचा पाय a sin theta अपॉन लॅम्बडा.
ओके. सो विच कॅन बी युज्ड इन दिस इक्वेशन. हे इक्वेशन हे आपलं प्रिव्हियस मध्ये आपण सिंगल स्लिटसाठी पाहिलेलं तसंच आहे. ओके. नाव आता सगळेच्या सगळे लाईट रे जर आपण कन्सिडर केले तर प्रत्येक लाईट रे समजा हे दोन आहेत. सो ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स बिटवीन these टू रेज इज दिस वन विच इज ई इंटू साइन थीटा. ओके. हा अँगल थीटा असेल. ओके. हा जर अँगल थीटा असेल तर हा 90 मायनस थीटा असेल. परत हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असेल, हा पण थीटा असेल. याच्यामधलं पण ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स असेल ई साइन थीटा. जसं आपण खाली 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 येऊ ई साइन थीटा ई साइन थीटा दोघातला डिफरन्स 2 ई साइन थीटा होईल. खालची स्लिट घेतली तर 3 ई साइन थीटा, पुढची स्लिट घेतली तर 4 ई साइन थीटा, 5 ई साइन थीटा. असं खाली जसं जसं येऊ जेवढे जास्त स्लिट असतील त्याला मल्टिप्लाय बाय जेवढे नंबर ऑफ स्लिट्स असतील. सपोज कॅपिटल एन नंबर ऑफ स्लिट्स आहेत तर शेवटची जी स्लिट असेल तिचा याचा ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स काय असणार आहे, कॅपिटल एन इंटू ई साइन थीटा. ओके. नाव आपण जर सगळ्या स्लिट मधून लाईट रे येणार आहे त्यांचं जर डिस्टर्बन्ससाठी इक्वेशन काढलं वाय तर आपल्याला सगळ्यांचं तो कंबाईन करावं लागेल. सो वाय इज इक्वल टू ए झिरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन 2 पाय टी अपॉन टी मायनस आर अपॉन लॅमडा. सो दिस इज सेम एज दिस. नाव फेज we have this extra factor n minus 1 where capital N is the number of slits. किती टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स आहेत ते ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 लॅमडा साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा वेअर बीटा is pi e sin theta upon lambda. Okay, where e grating element. Now this is the equation for disturbance of light at point B. सगळे जे सगळे लाईट रे येणार आहेत ते सगळे कंबाईन केले आपण. ओके. नाव इन दिस इक्वेशन आता ह्या इक्वेशन मध्ये इंटेन्सिटी माहिती आपल्याला काय असते अँप्लिट्यूडचा स्क्वेअर. अँप्लिट्यूड काय असणार आहे हे जे याचा कोइफिशियंट आणि याचा कोइफिशियंट काय ए झिरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा. सो इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस. ओके. नाव आपल्याला याच्यावरून कंडिशन फॉर मॅक्सिमा आणि मिनिमा काढायचंय. सो अगेन ही जी प्लेन ट्रान्समिशन ग्रेटिंग आहे दिस ग्रेटिंग यू हॅव युज्ड इन FYBSC प्रॅक्टिकल. तिथं तुम्ही डिफ्रॅक्शन ड्यू टू लेझर सोर्स पाहिलं होतं आणि तिथं आपण ती ट्रान्समिशन ग्रेटिंग पाहिली होती. त्याच्यामध्ये 15,000 LPI होते, 15,000 लाईन्स पर इंच. ओके. म्हणजे 2.54 सेंटीमीटर घेतलं तर 15,000 लाईन्स असतात. त्याच्यावरून तुम्ही ग्रेटिंग इलेमेंट पण काढलेला. ठीक आहे. 2.54 भागिले 15,000. ओके. म्हणजे 2 लाईन मधले डिस्टन्स किती असेल इथं जसं सांगितलं होतं आता मी. नाव कंडिशन फॉर प्रिन्सिपल मॅक्सिमम. See, this intensity depends upon sin n beta upon beta factor. ओके. आता इथं अल्फावर पण डिपेंड असेल पण अल्फा कॉन्स्टंट आहे आपला कारण तो फे असेल. पण इथं बीटा जर पाहिलं आपण तर बीटा कशावर डिपेंड आहे ई वर. सो इथं इंटेन्सिटी मॅक्सिमम कधी असेल ज्यावेळेस हा फॅक्टर मॅक्सिमम असेल. म्हणजे ज्यावेळेस आपला साइन बीटा जर आपण 0 आला. ओके. साइन बीटा 0 घेतला तर हे काय होईल मॅक्सिमम. मग साइन बीटा 0 असेल त्यावेळेस बीटा काय असणार आहे प्लस मायनस एन पाय. जर बीटाची व्हॅल्यू प्लस मायनस एन पाय घेतली तर साइन बीटा काय होईल 0. ओके. मग याच्यावरून आपलं इक्वेशन येईल. आपल्याला माहिती आहे बीटा काय होता पाय इंटू ई साइन थीटा अपॉन लॅमडा इज इक्वल टू प्लस मायनस एन पाय where this pi will cancel with this pi and e sin theta is equal to plus minus n lambda and this is the grating equation. Okay. See, grating equation, this equation we have already used. जिथं जिथं ग्रेटिंग असेल तिथे तिथं हे ग्रेटिंग इक्वेशन आपण यूज करतो. ठीक आहे. ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लॅमडा. एन म्हणजे ऑर्डर ऑफ डिफ्रॅक्शन पॅटर्न असणार आहे. सेंट्रल साठी तुम्ही एन इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट करतो आपण. मग आपलं इक्वेशन काय तर ई साइन थीटा इज इक्वल टू लॅमडा. ओके. नाव प्रिन्सिपल मॅक्सिमा त्याची इंटेन्सिटी जर पाहिली आपण तर मॅक्सिमम इंटेन्सिटी आय मॅक्स इज इक्वल टू काय असणार आहे. आता हे जे याला आपण I0 म्हणूया. I0 आणि इथं आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये बीटाची व्हॅल्यू प्लस मायनस एन पाय सबस्टिट्यूट करावं लागेल. लिमिट ॲज बीटा टेंड्स टू प्लस मायनस साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा. ओके.
Now we have to solve this. हे रफ करतो मी. So maximum intensity I max is equal to I zero. Now here, now we have to solve this limit. आता हे लिमिट सॉल्व कसं करणार आपण. सपोज आय हॅव टेकन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. सो लिमिट ॲज बीटा टेंड्स टू प्लस मायनस एन पाय. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एन बीटा इज एन इंटू कॉस ऑफ एन बीटा divided by derivative of sine beta is cos beta. So if you put I0 value of beta as plus minus n pi in this equation, so here we will get n into cos of n into n pi divided by याचा स्क्वेअर असेल cos of n pi स्क्वेअर. आपल्याला माहिती आहे cos of n pi हे काय असणार आहे प्लस मायनस वन आणि हे पण काय असणार आहे प्लस मायनस वन. पण त्याचा जर स्क्वेअर केला आपण तर स्क्वेअर केल्यावर काय होणार आहे मायनस वन असेल त्याचा स्क्वेअर प्लस वन होईल प्लस वनचा स्क्वेअर प्लस वन येईल. सो दिस इज वन अँड वी गेट I झिरो इंटू एन स्क्वेअर. सो मॅक्सिमम इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर. आता इथं कॅपिटल एन काय घेतलेलं आपण की नंबर ऑफ रुलिंग्स. सो दिस मॅक्सिमम इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर. जेवढ्या जास्त नंबर ऑफ रुलिंग्स असतील त्या स्लिट्समध्ये तेवढी जास्त इंटेन्सिटी भेटणार आहे आपल्याला. ठीक आहे प्रिन्सिपल मॅक्सिमाची. नाव नेक्स्ट सेकंडरी मॅक्सिमा और मिनिमा. For secondary maxima, again we know that intensity is depend upon sine n beta divided by sine beta its square. Okay. Now if we take derivative of this with respect to beta, आपल्याला याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काढायची आहे अँड इक्वेट टू झिरो. हे सॉल्व करावं लागेल आपल्याला. मग हे जर सॉल्व केलं तर काय येईल आता याचा डेरिव्हेटिव्ह टू टाइम्स साइन एन बीटा डिवायडेड बाय साइन बीटा मल्टिप्लाय बाय यू अपॉन व्ही याचा डेरिव्हेटिव्ह. डिनॉमिनेटरला काय होईल साइन स्क्वेअर बीटा याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल कॉस बीटा. त्यावेळेस हे कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे साइन एन बीटा मायनस ओके साइन एन बीटा sin beta constant and a derivative of this which is n into cos n beta, this should be 0. आता in this equation either this term is equal to 0 or this term is equal to 0. हे 0 पाहिजे किंवा हे 0 पाहिजे. जर हे 0 घेतलं आपण so for sin n beta divided by sin beta is equal to 0. हे 0 कधी असेल साइन बीटा हा नॉन झिरो पाहिजे पण साइन एन बीटा दिस टर्म शुड बी झिरो. मग बीटा जर नॉन झिरो पाहिजे तर बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ पाय. ओके हियर वी कॅन टेक सिम्बॉल पी अँड इफ दिस टर्म शुड बी झिरो देन एन बीटा शुड बी इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ पाय. याच्यावरून बीटावर कंडिशन येईल आपली बीटा इज इक्वल टू प्लस मायनस पी पाय डिवायडेड बाय कॅपिटल एन. पण जर आपल्याला ह्या व्हॅल्यू अवॉइड करायच्या असतील बीटाच्या देन पी ह्याच्यावरून काय येईल पी शुड नॉट इक्वल टू एन इंटू कॅपिटल एन. ओके इंटिग्रल मल्टिपल नको येतो वेअर एन इज इंटिजर. याच्या इंटिग्रल मल्टिपल असेल कॅपिटल एनच्या तर पायच्या इंटिग्रल व्हॅल्यू येतील आणि ही कंडिशन आपल्याला अवॉइड करावी लागेल. ओके नाव what is the equation that we get? So here we get beta. Now beta is pi e sin theta upon lambda and that is equal to p pi upon n. So this pi will get cancelled with this pi
and E sine theta is equal to P lambda upon N. So this is the equation, okay, for secondary maxima. Now आता ह्या इक्वेशनच्या नंतर दुसरी जी कंडिशन होती आपली, दिस टर्म शुड बी झिरो, याच्यावरून काय येतंय पाहू आपल्याला. हे जर झिरो असेल तर देन डिनॉमिनेटर राईट हँड साईडला पाठवला हे झिरो होईल, ओके. हे राईट हँड साईडला पाठवलं हे झिरो होईल. मग आता ही टर्म लेफ्ट हँड साईडला घेतली आणि ही इकडे घेतली तर काय येईल, साइन एन बीटा डिवायडेड बाय कॉस एन बीटा इज इक्वल टू कॅपिटल एन इकडे राहील, साइन बीटा आणि हा कॉस बीटा इकडे जाईल. सो एन इंटू साइन डिवायडेड बाय कॉस tan beta is equal to sin n beta divided by cos n beta, which is tan n beta. So tan n beta is equal to n tan beta. So this is the another condition for secondary maxima, okay. So with these two condition we get secondary maxima or minima. आता इथं आपला प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग हा जो पॉइंट आहे हा संपलेला आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरन्स बिटवीन इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन, distinction between interference and diffraction. So what is the distinction? So here I already written 4 points for distinction. First one is interference is a result of interaction of light from different wavefronts from the source, okay. इंटरफरन्समध्ये डिफरंट वेवफ्रंट्स असतात जे इंटरॅक्ट होतात किंवा सुपर इम्पोज होतात आणि त्यांच्यापासून आपल्याला काय भेटतं, इंटरफरन्स पॅटर्न. इन डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इज अ रिझल्ट ऑफ इंटरॅक्शन ऑफ वेवफ्रंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट. सो फ्रॉम डिफ्रॅक्शनमध्ये आपल्याला माहिती आहे देअर मस्ट बी स्लिट पासून एक वेवफ्रंट स्प्लिट होतो, ठीक आहे, एक खाली एक वर. सो सेम वेवफ्रंटचे डिफरंट जे पार्ट असतात त्यांच्यापासून आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न भेटतो. Second point, interferent fringes may or may not be of same width. Means distance between two maxima or two minima may or may not be same for interference. While in diffraction, diffraction fringes are not of same width. Means distance between two successive maxima or minima is not same for diffraction pattern. Third point, in interference, minimum intensity region are perfectly dark in interference. So minima are of perfectly dark, while in diffraction minimum intensity regions are not perfectly dark, may or may not be perfectly dark. Then fourth point, in interference all bright bands have same intensity. So maxima have same intensity for interference pattern, all the maxima. But in case of diffraction, bright bands are of different intensity. We know that in diffraction intensity of sorry principal maxima is large, while first order minima have less intensity, second order minima have less intensity, okay. So intensity is dropping for case of diffraction pattern. So these are the major differences of interference and diffraction. Now we are going to study last point of this chapter, Rayleigh's condition of resolution. First of all, resolving power. What is mean by resolving power of optical instrument? So this is the first of all important point. What is mean by resolution or resolving power of an optical instrument? So definition of resolving power of an optical instrument is that it is ability of an optical instrument to produce distinct and separate images of the different sources, okay. So that is the definition of resolving power. It is ability of an optical instrument to produce separate and distinct images of the source. Now
What is the Riley's condition for resolution? Riley's condition for resolution: if we have two sources, then from these two sources, if first principal maxima of first source is coincide with first minima of diffraction pattern produced by the second source. रायलीस कंडिशन ऑफ रिझोल्युशन काय? ज्यावेळेस दोन सोर्सेस असतील लाईटचे, ओके, तर डायग्राम मध्ये दाखवतो. ही स्लिट असेल आणि इथं दोन सोर्सेस आहेत आपले, S1 S2. हा जो सोर्स आहे, इकडं ह्या सोर्स पासून डिफ्रॅक्शन पॅटर्न भेटलेला आहे आणि दुसऱ्या सोर्स पासून डिफ्रॅक्शन पॅटर्न भेटलेला आहे. दोन डिफ्रॅक्शन पॅटर्न भेटलेला आहे. ओके, हा मॅक्सिमा आहे, व्यवस्थित काढायला लागेल जरा. हा मॅक्सिमा, हा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. मग पहिल्याचा मॅक्सिमा पहिल्या सोर्सचा, ओके, आणि इथं तो संपतोय मॅक्सिमा. मग दुसऱ्याचा मिनिमा कुठं आला पाहिजे? इथं आला पाहिजे. ओके, म्हणजे असा आला पाहिजे. तर आपण काय म्हणणार की ते दोन सोर्सेस जस्ट रिझॉल्व्ह झालेले आहेत. अँड दॅट इज द रायलीज कंडिशन फॉर रिझोल्युशन. ओके, दोन सोर्सेस आपल्याला जस्ट रिझॉल्व्ह झालेले दिसतील. नाव आता रायलीज कंडिशन ऑफ रिझोल्युशन याच्यामध्ये तीन कंडिशन येतात. फर्स्ट वन is delta is greater than capital delta, second one is delta is equal to delta, and third one is delta is less than capital delta. आता इथं स्मॉल डेल्टा आणि कॅपिटल डेल्टा. कॅपिटल डेल्टा काय असणार आहे की पहिला सोर्स, ओके, त्याचा जो मॅक्सिमा आहे तिथून मिनिमा पर्यंतचे डिस्टन्स. आता हे डायग्रामॅटिकली कसं दाखवता येईल आपल्याला? या केसमध्ये सपोज इथं आपला पहिला सोर्स आहे आणि त्याचा डिफ्रॅक्शन पॅटर्नचा मिनिमा आहे. तर हे जे डिस्टन्स असणार आहे, सो दॅट डिस्टन्स इज कॅपिटल डेल्टा. नाव दिस डेल्टा इज लेस दॅन ग्रेटर दॅन डेल्टा. स्मॉल डेल्टा काय असणार आहे? जो दुसरा सोर्स आहे त्याचा मॅक्सिमाचा जो पीक आहे, ओके, ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स, सो दॅट इज स्मॉल डेल्टा. ओके, नाव इथं तुमचा सेकंडरी मिनिमा असणार आहे, इथं सेकंडरी मिनिमा असणार आहे, याचा सेकंडरी मिनिमा सेकंडरी. मग इथं हे जे दोन सोर्सेस असतील, दिस टू सोर्सेस आर रिझॉल्व्ड. म्हणजे दोन वेगवेगळे सोर्सेस आपल्याला सेपरेट दिसतील. ओके, नाव सेकंड कंडिशन, डेल्टा इज इक्वल टू कॅपिटल डेल्टा. ही रायली कंडिशन आहे, जस्ट रिझॉल्व्ह झालेली. आता हे डायग्रामॅटिकली कसं दाखवता येईल आपल्याला? सो वी कॅन शो दिस. हा पहिला सोर्स आहे, हा असेल कॅपिटल डेल्टा, आणि दुसरा जो सोर्स असणार आहे, ओके, हा असणार आहे स्मॉल डेल्टा. सो याचा सेकंडरी मिनिमा सेकंडरी मिनिमा, याचा सेकंडरी मिनिमा सेकंडरी मिनिमा. सो दिस टू सोर्सेस आर जस्ट रिझॉल्व्ह झालेले असतील, आपल्याला सेपरेट दिसतील. नाव फॉर थर्ड केस, डेल्टा इज लेस दॅन डेल्टा. इकडे डायग्राम काढतो मी ते. So this is the peak of first peak and this is delta. Now small delta is less than, इथं तो पीक येईल दुसऱ्याचा, and this is small delta. Now this delta is less than this delta. Now here we have secondary maxima, secondary maxima, and these two sources are not resolved. Okay, so these are the three Riley's condition of resolution. With this, our chapter number 4, interference